ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं गजामहे भागवतस्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. न कश्चिन्म्रियते तावत् यावत् अस्तायिहान्तकाम् एतदर्थं हि भगवान् आहुता परमार्षिभिः अहो नृलोके प्रियेताम् हरिलीलामृतं वचाम्। न कश्चिन्म्रियते तावत् यावत् अस्तायिहान्तकाम् एतदर्थं हि भगवान् आहुता परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरि लीलामृतं वचाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न कैचिन्म्रियते तावत् यावदस्त इव इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहुता परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयते हरिलीलामृतं वचः। हरे कृष्ण. विवर्तनं वाയിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഏവരുടെയും മരണത്തിന്റെ കാരണഭൂതനായ യവരാജൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആർക്കും നിശ്ചയമായും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ മരണത്തിന്റെ നിയന്താവും ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനുമായ യമരാജനെ ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പിടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഭഗവദ്ലീല ആഖ്യാന രൂപേണ മൃത്യുവിനെ വെല്ലുന്ന കഥാമൃത ശ്രവണത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ ഈ ആനുകൂല്യം നിശ്ചയമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Thank you, Mataji. As long as Yamaraja, who causes everyone's death, is present here, no one shall meet with death. The great sages have invited the controller of death, Yamaraja, who is the representative of the Lord. Living beings who are under his grip should take advantage by hearing the deathless nectar in the form of his narration of the transcendental pastimes of the Lord. എന്താണ്
പറയുന്ന നമ്മുടെ സുധ ഗോസ്വാമി. As long as Yamaraja, who causes everyone's death, is present here, no one shall meet with death. യമരാജാവിനെയും ഈ യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൗനകാദി ഋഷികള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ സഭയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരി ലീലാമൃതം വച്ച ഇത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മരണത്തെ പറ്റി ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, ആ മരണത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളിവിടെയാണ്. ഓഫീസിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാമൃതത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യമരാജാവനാണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഡെത്ത്. യമരാജാവാണ് ആ ദൗത്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആർക്കാണ്? യമരാജാവ്. അപ്പോ യമരാജാവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ മുഴുകി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ മുഴുകി, ആ കഥാ ശ്രവണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പെൻഡിങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ ഗ്രേറ്റ് സേജസ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡെത്ത് യമരാജ, ഹു ഇസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഗോഡ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? യമരാജ. അപ്പോ യമരാജാവിന്റെ ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? യമരാജാവാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് ഓഫീസ് യമരാജാവിന്റെ? യമലോകത്ത്. യമലോകത്തില്. യമലോകത്ത്. അത് യമലോകം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് പ്രഭുജി. തീർച്ചയായിട്ടും യമലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. എവിടെയായിട്ട് വരുന്ന ചോദിക്കുന്നു. സംയമ്യപുരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സംയമ്യപുരി. അത് മുതൽ എവിടെയാണ്? യമന് 12 ഓഫീസുണ്ട്. ഒരു ഓഫീസ് അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ അതായത് പാതാളത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഹെലിഷ് പ്ലാനറ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. അല്ലാതെ സുമേരു പർവ്വതം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെയാണ് സുമേരു പർവ്വതം? സുമേരു പർവ്വതം എവിടെയാണ്? സുമേരു ആർക്കും അറിയില്ല. ജംബുദ്വീപിലാണ്. ജംബുദ്വീപിൽ തന്നെ. അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ പ്രിയവർത്ത മഹാരാജാവ് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ 7 ഭാഗമായിട്ട്, സപ്തദ്വീപായിട്ട് 7 ദ്വീപുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് ദ്വീപാണ് ഏത്? ജംബുദ്വീപ്. ആ ജംബുദ്വീപിന്റെ സെൻട്രൽ മോസ്റ്റ് വർഷമാണ് ഇലാവർത്ത വർഷം. ആ ഇലാവർത്ത വർഷത്തിന്റെ നടുക്കിലാണ് സുമേരു മൗണ്ടൻ. ആ സുമേരു മൗണ്ടന്റെ ടോപ്പില് നടുക്കില് ബ്രഹ്മലോകവും ബാക്കി 4 പുറം 8 ദേവതമാരുടെ ഓഫീസസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് യമനാണ്. യമനുണ്ട്, അഗ്നിയുണ്ട്, അതുപോലെ വായു ഉണ്ട്, വരുണനുണ്ട്, കുബേരനുണ്ട്, നിരുത്തിയുണ്ട്, ഈശാന ശിവനുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഓഫീസ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ യമരാജാവിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് അവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതൊരു ഓഫീസ്. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നരകത്തിന് പോയിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം അതാണ്. പാപികളെ എങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് വിധി പാസ്സാക്കുന്നു, അതേപോലെയാണ് ലോക്കലി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആര് കൊണ്ടുപോകും? പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും. പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും, FIR ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യമദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് യമരാജാവിന്റെ ആ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെയാണ് ചാർജ് ഷീറ്റൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അത് യമരാജാവൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്നിട്ടാണ് വേണ്ടുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ആ ശിക്ഷ എല്ലാം നടത്തിയ ശേഷം പുതിയ ശരീരം അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോ യമരാജാവിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? ഏതാണ് പർവ്വതം പറഞ്ഞത്? സുമേരു പർവ്വതം. അതിന്റെ മീതെ. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദേവതന്മാർക്കും ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട്.
ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മലോകം ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമണ്ഡലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെയും വന്നിരിക്കും, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസ് പോലെ. അപ്പോൾ ആ യമരാജാവിന്റെ കാര്യമാണ്. യമരാജാവിന്റെ ആരുടെ മകനാണ്? ആരുടെ മകനാണ് യമരാജ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ല. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ. അല്ല. മറന്നോ? ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിന്ന് വന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ? വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ബ്രഹ്മാവ്? അല്ലല്ല. യമരാജാവ് സൂര്യന്റെ മകനാണ്. യമി ആരാണ്? യമുനാദേവി അല്ല. യമുനാദേവി. അത് ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. യമുനാദേവിയും സൂര്യഭഗവാന്റെ മകനാണ്. രണ്ടുപേരും സൂര്യന്റെ പുത്രനും പുത്രിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് യമലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുക, കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡെത്ത് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ദ ഗ്രേറ്റ് സേജസ് ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ഡെത്ത്, യമരാജ, ഹു ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ആരുടെ മകനാണ്? സൂര്യഭഗവാന്റെ. ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഹു ആർ അണ്ടർ ഹിസ് ഗ്രിപ്പ് should take advantage by hearing the deathless nectar in the form of this narration of the transcendental past. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ മനസ്സിലായി? ഡെത്ത്ലെസ് നെക്ടർ ആണ്. എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമരത്വം കിട്ടും. എന്താണ് അമരത്വം? വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം, അല്ലേ? അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകം ടെമ്പററി ആണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ജനനം ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ കഥകള്, ലീലകള് ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീലകൾ ശ്രവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ എന്താണ് റിസൾട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം, ഭഗവത്താം. അല്ല, അത് ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. റിസൾട്ട് എന്താണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിക്കും. നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് സർവീസ് ക്ലാസ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക, കഥകൾ കേൾക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള നമ്മളുടെ അന്ധക്കരണം അതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നാമം നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? നാമ അപരാധം, നാമ ആഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ഈവൻ നാമ ആഭാസത്തിൽ നമ്മള് ചൊല്ലാണ്, എന്നാലും കൂടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. ഭാഗവത്തില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വ്യാ സ്തോപം ഹേളനം ഏവവ വൈകുണ്ഠ നാമഗ്രഹണം അശേഷാർഹ ഹരം വിദു. അതായത് സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം. സാങ്കേത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മള് പല പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ? അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണ, രാമ എന്നുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പാട്ട് പാടണം, അതിൽ രാമകൃഷ്ണ എന്ന് നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി പരിഹസിച്ചിട്ട് നമ്മള് അറിയാണ് ഉണ്ടോ, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസിന് അവർക്ക് വേറൊരു തൊഴിലുമില്ല, എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കൃഷ്ണന്റെയും രാമന്റെയും. അപ്പൊ അവര് കൃഷ്ണ, രാമ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പരിഹാസം തരത്തിലും അതേപോലെ മ്യൂസിക് എന്റർടൈൻമെന്റ് തരത്തിലും ഇൻഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എടുക്കുക. അതേപോലെ നെഗ്ലക്ട്ഫുള്ളി വെറുതെ
ഇവരെപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളുടെ പാപകർമ്മങ്ങള് നശിക്കുന്ന പറയുന്നത് നാമാഭാസത്തിലാണ്. നാമ അപരാധം നമ്മുടെ ഈ നാമം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില അപരാധങ്ങൾ, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നു. അത് ഒരു അപരാധമാണ് ആക്ച്വലി. അതല്ല, നാമം ചൊല്ലുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം, പ്രീതി, ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇച്ഛ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഫൻസാണ്. പിന്നെ ദേവതമാരെ ഒരേപോലെ ഭഗവാൻ ഈക്വലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഒഫൻസ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ആ ചിന്തകളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നാമാപരാധം പറയും. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കലി എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി നെഗ്ലക്ട്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? അത് നാമാഭാസം, ക്ലിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ അതിന് മീതെയാണ് ശുദ്ധനാം, പ്യുർ ഒഫൻസ്ലെസ് സ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോ ഒഫൻസ്ലെസ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങില് ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ 2 സിലബില് നമ്മൾ യാതൊരു അപരാധം കൂടാതെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ടും, എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാ പാപങ്ങളും അത്രയും പൊട്ടൻസിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എത്രയോ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇപ്പോ ഇതില് ഇസ്കോണില് അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവോട്ടീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതി ഷോഡശകം നാം കലി കൽമശനാശനം നാഥപരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത. ഇതി ഷോഡശകം നാം കലി കൽമശനാശനം. കലികാലത്തിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും നശിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചില സമയം ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചില ദുശീലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായില്ലേ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കൽമശം, കലികാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കൽമശങ്ങൾ എന്താണ്? മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് റിലേഷൻ, ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും 4നും നമ്മൾ മുക്തരായില്ലേ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയപ്പോ നമുക്കത് അറിയാതെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഒരു ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളും നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചില്ല. മിക്ക ആൾക്കാരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് മീറ്റ് ഈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയത്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, ഇത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ യമരാജാവിന്റെ ഗ്രിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് dislikes meeting death, but he does not know how to get rid of death. ആർക്കും മരണം വേണ്ട, ഓക്കെ, പക്ഷേ മരണം തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ജാതസിഹിയോ ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച. ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആർക്കും മരണം വേണ്ട. യക്ഷൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും ആശ്ചര്യജനകമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യം അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി യമാലയം ശേഷസ്ഥാവരം ഇച്ഛന്തി കിം ആശ്ചര്യം അതപ്പരം. അഹനി അഹനി ഭൂതാനി, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശേഷസ്ഥാവരം ഇച്ഛന്തി, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല, ഇതെന്റെ അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മാവന് സുഹൃത്തിന് ഇവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ എന്നേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയുടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഗച്ഛന്തിഹായ് അഹനി അഹനി, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോരുത്തരും ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ ശേഷസ്ഥാവരം ഇച്ഛന്തി കിം ആശ്ചര്യമതം, ഇതിനും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. ആരും ഇത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ആർക്കും മരിക്കുക വേണ്ടേനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റീഡ് ഓഫ് ഡെത്ത്, ഡെത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, മരണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് ഡെത്ത് അറിയുന്നില്ല. ഡെത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ദേഹം എടുക്കേണ്ടി വരും, ആ കാര്യം അറിയുന്നില്ല. ഡെത്ത് ഈസ് ഫൈനൽ എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്രാണ് മുഖ്യതി. ഈ ഒരു സോബർ പേഴ്സൺ എന്താണ്, ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ വിഷമിക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇത് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അവർക്ക് ഡെത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഭയം, ഫിയർ. ഒരു ഡിവോട്ടി സമയത്തോളം ഇത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, തത്വത്തിൽ അറിയാം. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഈ ദേഹം വെടിയണം. ഇതെല്ലാം കാണുന്നതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഡെത്ത്. അതാണ് ഡിവോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. കദംബകാരന് സ്വാമി മഹാരാജ്, ഹി പ്രിപ്പയർഡ്, ഹി ന്യൂ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ്. ഹി വെൽക്കം ഡെത്ത് വെരി പീസ്ഫുള്ളി. ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ബോഡി ജോയ്ഫുള്ളി, പീസ്ഫുള്ളി, എമിഡ്സ്റ്റ് കീർത്തൻ. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കീർത്തൻ ചൊല്ലി ആ ഭഗവത് നാമം ശ്രവിച്ച് ഭഗവത് നാമം സ്മരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിന് ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഡെത്ത്. ദേ നോ ഡെത്ത് വിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. സോ അതിന് വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു മീറ്റ് ദ ഡെത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. So the surest remedy for avoiding death is to accustom oneself to hearing the nectarian pastimes of the Lord as they are systematically narrated in the text of Srimad Bhagavatam. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് മരണത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുക. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വ്യാസദേവൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രഭുപാദ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മള് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തത്വം സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡെത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഡെത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ ഡെത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബോഡി അല്ലെ, മെറ്റീരിയൽ ബോഡി എന്ന് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ബോഡി. അതിനെ അങ്ങനെ ഡെത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അഡ്വൈസ് ഹിയർ ഇൻ, യെസ് മാതാജി. So it is advised herein, therefore, that any human being who desires freedom from death should take to this course of life as recommended by the rishis headed by Shaun. അപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികള് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ ഡെത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ദിസ് സീരിയസ്ലി. സ്വാധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ലിംബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്വാധ്യായം. ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. ഓക്കെ, അത് ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്വാസനം, പിന്നെ പഠനം, കീർത്തനം, അർച്ചനം, എങ്ങനെ പോകും
ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവനമായിട്ട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടെക്സ്റ്റ് 9. മന്ദസ്യ മന്ദപ്രജ്ഞസ്യ വയോ മന്ദായുഷശ്ച വൈ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം ദിവാച വ്യർത്ഥകർമ്മഭിः. മന്ദസ്യ മന്ദപ്രജ്ഞസ്യ വയോ മന്ദായുഷശ്ച വൈ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം ദിവാച വ്യർത്ഥകർമ്മഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. മന്ദസ്യ മന്ദപ്രജ്ഞസ്യ വയോ മന്ദായുഷശ്ച വൈ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം ദിവാച വ്യർത്ഥകർമ്മഭിः. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ശരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ക്ഷുദ്രബുദ്ധികളും അല്പായുസ്സുക്കളുമായ അലസരായ മനുഷ്യർ രാത്രി ഉറങ്ങിയും പകൽ വ്യർത്ഥമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Report. Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. അപ്പൊ ലേസി മന്ദ ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രായേണ അല്പായുഷ്. ഹരിബോൾ 1.1.10 അല്ലേ? അതെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ബദ്ധവിത. ലേസി മന്ദ ലേസി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പ്രായേണ അല്പായുഷ പാർട്ടി ഇന്റലിജൻസ് അല്ലേ? മന്ദമതയോ ഇന്റലിജൻസ് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ ശ്ലോകത്തിനും ഏകദേശം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് അവരെങ്ങനെ അവർ ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുക? രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങി ഡേ ദിവസം പകൽ സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോർ നോട്ട്, അതായത് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. മറ്റു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. വേറെ നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പാഴാക്കാണ്. അതായത് പറയുന്നില്ല ആയുർ ഹരതി വൈപുംസ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യ ഉദയം മുതൽ സൂര്യ അസ്തമയം വരെ ഒരു ദിവസം ഒരു 12 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. സോ വി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് 1 day. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതേ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 day ഈസ് നോട്ട് വേസ്റ്റഡ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഭഗവാനോട് അടുത്തു. നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല അത്രയും നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് പോയി ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. മന്ദ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര്, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര്, ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ആൾക്കാര്, ലേസി ആയിട്ട് ആൾക്കാര്, ഇവരെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എന്താണോ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനുള്ള ഈ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റ് യോനികളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നു, പക്ഷികളായിരുന്നു, കൃമികീടങ്ങളായിരുന്നു. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണ്? ഈ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ? അതായത് ഭോഗാവിലാസങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും അതന്നെ ചെയ്യണോ? നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെ വിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റ് താഴ്ന്ന യോനികളിലെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം? അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഫോറിസം
ആദ്യത്തെ സൂത്രം പറയുന്നത് അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ഇനിയെങ്കിലും മീൻസ് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തില്. മറ്റൊരു ജന്മത്തിലും ഇത് സാധ്യമാവില്ല. ഒരു മൃഗം ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പോകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പോകട്ടെ, ഞാൻ കീർത്തനം ചെയ്യട്ടെ. ഒരിക്കലും മൃഗം ചോദിക്കില്ല. അതിനുള്ള ഇന്റലിജൻസ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾക്കതല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ഇന്റലിജൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ, നമ്മളെ പറ്റി അറിയാൻ, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ, മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സച്ച് അൺഇന്റലിജന്റ്, ലേസി, short-lived human beings are wasting their time sleeping at night and in the day performing activities that are for naught. Actually waste ആണ് പറയുന്നത്. So the less intelligent do not know the real value of the human form of life. The human form is a special gift of material nature in the cause of her enforcing stringent laws of miseries upon the living beings. അപ്പോ പ്രകൃതി വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടുണ്ട്. എന്നാണ് ലോസ് ഓഫ് മിസറീസ്. നമ്മുടെ എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ മുദ്ര കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസ് ഓഫ് മിസറീസ്. ദുഃഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. എത്ര തന്നെ ധനവാനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിക്കോട്ടെ, ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. എന്തിനാണ് ദുഃഖം തന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി. കാരണം ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല, ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമിൽ പോകണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം തന്നിരിക്കുന്നു. ദുഃഖം തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ഓർക്കില്ല, നമ്മളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പറ്റി ഓർക്കില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മിസറീസ് സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആണ്, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. പ്രകൃതി നിയമം അത് മുറ പോലെ നടക്കും. നമുക്ക് ബ്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രകൃതിയോടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് ബ്രൈബ് ചെയ്യാം, എന്താ പറയുക, കൈക്കൂലി തരാം, എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഒന്ന് ഇളവാക്കി തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നീട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ വിടില്ല ഒരിക്കലും. ഈ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജന്മം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവും. നമ്മൾ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓഫീസറൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പണിഷ്മെന്റിന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് ടെമ്പററി രക്ഷപ്പെടലാണ്. ഭഗവാന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ യമരാജാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പെൻഡിങ് കിടക്കും. അതിന്റെ വേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്ത് അത് കണക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് stringent loss of miseries upon the living being. It is a chance to achieve the highest boon of life, namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത് ഈ ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യോനികളിൽ നമ്മൾ ബന്ധം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ജന്മം എന്ത് ശരീരം കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അത് കർമ്മത്തിന്റെയും വാസനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അതിന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന്. നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. So the intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of the entanglement. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ ശരിക്കും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണത്.
അതെന്ത് ചെയ്യും? ബൈ സ്ട്രെയിനസ്ലി എൻഡെവറിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എൻവയൺമെന്റ്. ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓ, ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം. എന്താ ഇത്ര അർജന്റ്? എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി? എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞാലാണ് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അതിനുള്ള നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ? സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടോ? സുഹൃത്തി ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയില്ല. എത്രയെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭാണ്ഡത്തിലുണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങള്. അത് ഏതെല്ലാം യോനികളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം നമുക്കറിയില്ല, ഇതെല്ലാം തീരണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചാൻസ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ദ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് ആർ ലേസി ആൻഡ് അണേബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടു അച്ചീവ് ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി. അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആൾക്കാർ, മന്ദന്മാര് എന്താണ്, അവരിതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അവരെന്തിനാണ്? അവർക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. ദേ ബിക്കം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സോ കോൾഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് സിംപ്ലി ഫോർ ദ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ടെമ്പററി ബോഡി. അവർക്ക് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം അതിൽ മാത്രമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ എന്താണ് പറയുക, ചതുർവർഗ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാർത്ഥ, 4 നമ്മളെല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും പൊതുവെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും കേട്ടോ, ഡിവോട്ടീസിനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും, ആരാധന നടത്തും, വഴിപാട് നടത്തും, നാമം ചെല്ലും, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം? അർത്ഥം. അവർക്ക് ധനം വേണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. അല്ലാണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാണ് അത് എന്തെങ്കിലും ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതായത് ധനം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട്. ആ ധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാമം. കാമത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുക്തിയിലേക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ചില ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ല. അത് ഒന്നിന് പിന്നാലെ വേറൊന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ എൻഡിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, ഫൈനലി മോക്ഷം. അത് മോക്ഷം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ ആണ്. അതും ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോൾ ഈ 4 എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഈവൻ ദോ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ, സോക്കോൾ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാര്യസാധനത്തിന് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട എന്താണ്? എനിക്ക് നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല പണം വേണം, പേരും പ്രശസ്തിയും വേണം, നല്ലൊരു വീട് വേണം. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അജണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. ഒന്നിന് പിന്നാലെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുക്തിയിലേക്ക് പോകില്ല. മുക്തി, ഒരു ഭക്തന് മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ട്. ഭക്തർക്ക് എന്താണ്? ഭക്തി വേണം. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം വായിക്കണം. എല്ലാം ഭാ 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 ഭാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവര് എവിടെ താമസിക്കുന്നു? ഭവനം, അല്ലെ? അതും ഭാ. സോ ഭക്തർ, ഭക്തി, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഭവനം. ഓക്കെ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് എവിടെ താമസിക്കുക? വനം. വനം. വനത്തിലാണ് ഭാ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യം. വനത്തിൽ ആരാ താമസിക്കുക? വനത്തിലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളുടെ പ്രീതിയല്ല അവിടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമുക്ക് അതായത് അതിന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി അല്ല, ഭോഗവിലാസങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ഈസ് ആൾസോ അലൗഡ്. Sense enjoyment is also allowed to the lower animals by the law of nature.
And thus a human being is also destined to a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. അതായത് ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങള് ഇഷ്ടം പോലെ ലോവർ അനിമൽസിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം. പക്ഷേ നമുക്കും അത് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ, ഒരു അലവൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കും ഇന്ദ്രിയ വിലാസങ്ങളിൽ, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഗുലേറ്റഡ്. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇംപീഡ് അവർ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റഡ് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ നമ്മളുള്ളത്, അതിലുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് പ്രാപ്തി നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനൊന്നും സ്മരിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കാതെ, ശ്രവണം ചെയ്യാതെ വെറും ഇന്ദ്രിയതൃപ്തിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ, മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അനിമൽസ്, അതായത് മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. So, but one should definitely try to understand that sense enjoyment is not the ultimate goal of human life. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് അല്ല. Herein it is said that during the daytime one works for nothing because the aim is nothing but sense enjoyment. We can particularly observe how the human being is engaged for nothing in the great cities and industries. എസ്പെഷ്യലി ടൗൺ സിറ്റീസ്, മെട്രോപൊളീസിലൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരും പറക്കം പാച്ചിലാണ്. ഒരാളും മെട്രോസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും നടക്കുന്നത് കാണില്ലേ, എല്ലാവരും ഓടുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ പിടിക്കണം, കാറ് പിടിക്കണം, മെട്രോ പിടിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഓഫീസ് സമയത്ത് എത്തണം. ഒരുപാട് ഒരു ജോലിയല്ല, 2-3 പാർട്ട് ടൈം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഒന്ന് ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സമയമില്ല. ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വല്ല സാൻഡ്വിച്ചോ കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റും, പിന്നെ ടാർഗറ്റും, ടൈം ലൈനും, അങ്ങനെ ഡെഡ് ലൈനും, അങ്ങനെ ഓരോ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് അവർക്ക് അവനവന്റെ ഹെൽത്തും കൂടി നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം. സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കലികാലത്തിൽ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്. So we can particularly observe how the human beings engage in for nothing in the great cities and industrial towns. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും, എസ്പെഷ്യലി സിറ്റീസിലും മെട്രോസിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. There are so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense enjoyment. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സോ കോൾഡ് മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ ഓർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്തിനാണ്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനല്ല, മറിച്ച് അത് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരാളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്, നമ്മളേക്ക് എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എന്താണ് ആത്മാവ്, മനസ്സെന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. സ്കൂളിലും ഇല്ല, കോളേജിലും ഇല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഇല്ല, ഓഫീസിലും ഒക്കെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻ, കൂടുതൽ പൈസ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ തരം താഴ്ത്തിട്ട് നമ്മൾ മീതെ കയറിയിരിക്കാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും PhD ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. എന്താണ് PhD ഡിഗ്രി അറിയോ? പുൾ ഹിം ഡൗൺ ഓർ പുൾ ഹെർ ഡൗൺ. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ താഴെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീതെ കയറിയിരിക്കുക. കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ PhD ഡിഗ്രി. എല്ലാവരും ഈ ഡിഗ്രി കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയും മറ്റുള്ളവരെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ മീതെ കയറിയിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഏതറ്റം വരെ ആൾക്കാർ പോകും, ഒരു മടിയില്ല. പ്രഭാത പറയാറുണ്ട്, അതായത് 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് ചീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ചീറ്റഡ്. ഒന്ന് വഞ്ചിക്കുന്നവർ, ഒന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവർ. 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റി അതേപോലെയാണ്. So, but they are all meant for sense enjoyment and not for getting out of the material bondage.
And after working hard during the daytime, a tired man either sleeps or engages in sex habits at night. That is a program of materialistic civilized life for the less intelligent. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Therefore, they are designated herein as lazy, unfortunate and short-lived. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മന്ദ, സുമന്ദ ആൻഡ് പ്രായണ അല്പായുഷ എന്നുള്ള അവരുടെ വിശേഷണം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Text 10. Sodavacha yada parikshit kuru jangale vasat kalim pravishtam nija chakravartide nishamya vartam anati priyam tata sarasanam samyuga soundiradade. Sudavacha yada parikshit kuru jangale vasat kalim pravishtam nija chakravartide നിസമ്യവാർത്താം അനതിപ്രിയം തഥാ സരാസനം സംയുഗ സൗന്ദിരാധതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുതൗവാച യഥാ പരീക്ഷിത് കുരുജാങ്കലേ വസത് കലിം പ്രവിഷ്ടം നിജ ചക്രവർത്തിതേ നിശമ്യവാർത്താം അനതിപ്രിയാം തഥാ ശരാസനം സംയുഗ ശൗണ്ഡിരാധതേ. വർത്തനം ഭാരതം ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത് തീരെ രുചികരമായി തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധനുസും ശരങ്ങളുമേന്തി യുദ്ധ നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Suta Goswami said, while Maharaja Parikshit was residing in the capital of the Kuru Empire, the symptoms of the age of Kali began to infiltrate within the jurisdiction of his state. When he learned about this, he did not think the matter very palatable. This did, however, give him a chance to fight. He took up his bow and arrows and prepared himself for military activities. എന്നാണ് സുത ഗോസ്വാമി ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ശൗനകാദി ഋഷിയോട്. While Maharaja Parikshit was residing in the capital of Kuru Empire, കലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. കലി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നുഴഞ്ഞു കയറാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് he did not think the matter very palatable. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നന്നായി തോന്നിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ കലി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. എവിടെ പോരായ്മകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഭരണ സമയത്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ കലിപുരുഷന്റെ സമയം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് കലി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം സഹിക്കില്ല. എന്തായാലും ദിസ് ഗേവ് ഹിം എ ചാൻസ് ടു ഫൈറ്റ്. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ ബർത്ത് റൈറ്റ് പോലെയാണ്. അവർ അത്രയും സന്തോഷമാണ് ഫൈറ്റ്. എന്തിന്? ഫൈറ്റ് ഫോർ അപ്ഹോൾഡിങ് ദ ധർമ്മ. തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അർജുനനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ ധർമ്മ. ഭഗവാൻ അർജുനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, ക്ഷത്രിയനാണ്, ഓടിപ്പോവാൻ പാടില്ല, കവോടാവാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ഫൈറ്റ് ബിക്കോസ് ക്ഷത്രിയ സ്പിരിറ്റ് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടു അപ്ഹോൾഡ് ധർമ്മ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി കലിയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയെ തുരത്തി ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കോ? വേദപഠനാണോ? യെസ്, വേദപഠനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. രാമാനുജാചാര്യന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും പേര് മറന്നു ഞാൻ. ദേശികരോ എന്തായാലും പറയാം. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാമാനുജാചാര്യോട് ചോദിച്ചു,
സർവധർമ്മൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമാനുജർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതാണ്, അല്ലാതെ തിയറിക്കലി അല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേശീകരോ പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കൊല്ലം അറിയാതെ, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെന്ന് അറിയാതെ അവിടെ മീനിയൽ ജോബ്, ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയിട്ടും പശുക്കളെ നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കൊല്ലം, ഒരു സമയം ഒരു ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ്, ഒരു മായാവാദി വന്നിട്ട് അവിടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, വിശേഷമില്ല, അതേപോലെ നിരാകാരമാണ്, നിർവിശേഷമാണ്, നിർഗുണമാണ് എന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ മായാവാദ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സഹിച്ചില്ല. ഇദ്ദേഹം പണ്ഡിതനുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാം? അപ്പൊ അവർ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി. അപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കീർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ അവര് അതിന് അവസരം കണ്ടെടുത്തു. എങ്ങനെ ക്ഷത്രിയര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, ധർമ്മത്തിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസരം കിട്ടുന്നു, അവരത് പാഴാക്കില്ല. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും വൈഷ്ണവന്മാരും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവര് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഒരു മീനിയൽ സർവന്റ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന്. ആ സമയം പാഴാക്കില്ല. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിച്ച് അവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയല്ല, വൈഷ്ണവ ഇത് പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചു പറയും. ചുരുക്കത്തില് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് യുദ്ധം, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഇത് രണ്ടും അവര് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പാഴാക്കില്ല എന്ന് പറയും. സോ this did however gave him a chance to fight. He took up his bow and arrows and prepared himself for military activities. അത് കണ്ട ഉടനെ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ കലിപുരുഷൻ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം ഒരുക്കമാനങ്ങളും, അതായത് തൻ്റെ സൈന്യത്തിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the state administration of Maharaja Parikshit was so perfect that he was sitting in his capital peacefully. But he got the news that the symptoms of the age of Kali had already infiltrated into the jurisdiction of his state, and he did not like this news. What are the symptoms of the age of Kali? Oh, കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് 4 എണ്ണാണ്. Illicit connection with women, indulgence in meat eating, intoxication and taking pleasure in gambling. ഇത് 4 കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. The age of Kali literally means the age of quarrel. Okay? കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലഹം, അല്ലെ? കാപട്യം, ഇതാണ് കലഹം, കാപട്യം. അപ്പോ പിന്നെ അന്ധകാരം, കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഏജ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയാ, മോഡേൺ ഏജ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയി, നമ്മൾ മാഴ്സിൽ പോയി, അവിടെ പോയി, ഇവിടെ പോയി, എന്നിട്ടെന്ന കാര്യം? നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ബോഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഡ്വാൻസ് ഏജ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആണ് പറയുന്നത്. The age of Kali literally means the age of quarrel, and the above mentioned 4 symptoms in human society are the root causes for all kinds of quarrel. അപ്പൊ ഈ 4 കാരണങ്ങളാണ്, 4 വൈസസ്, ഈ ദുശീലങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ കലഹത്തിന്റെയും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് heard that some of the people of the state had already taken to those symptoms, and he wanted to take immediate steps against such causes of unrest. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ചില ആൾക്കാരെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡൽജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിനെ ഒരു റെമിഡിയൽ മെഷർ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുമ്പെട്ടു. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ്
that at least up to the regime of Maharaja Parikshit, such symptoms of public life were practically unknown. And as soon as they were slightly detected, he wanted to root them out. Parikshit Maharajaവിന്റെ ആ രാജഭരണ കാലം വരെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നുഴഞ്ഞു കയറി ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൊസൈറ്റിയിലെ അതൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടിയായി. ഓർഗനൈസ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, ഓർഗനൈസ് പബ്സ്, ഓർഗനൈസ് what you call liquor shops, ഇതെല്ലാം ഒരു ലൈസൻസ്ഡായി. അന്നൊക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു പാപകർമ്മം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അത് എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റായി. ഈ 4 ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ ലൈസൻസ്ഡായി. എത്ര വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ആരും ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് കടന്നുകൂടി. So there was no need to fight with small states because everyone was peacefully under his subordination. But the Kali Yuga miscreants gave his fighting spirit a chance for exhibition. A perfect Kshatriya king is always jubilant as soon as he gets a chance to fight. Just as a sportsman is eager when there is a chance for the sporting match. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷത്രിയന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ they are very happy. അതുപോലെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാന് സ്പോർട്ടിംഗ് മാച്ചിന് ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് കലി such symptoms are predestined. If so, then why was there a preparation for fighting out such symptoms? Such arguments are offered by lazy and unfortunate men. In the rainy season, rain is predestined, and yet people take precautions to protect themselves. Similarly, in the age of Kali, the symptoms, as above mentioned, are sure to infiltrate into social life, but it is the duty of the state to save the citizen from the association of the agents of the age of Kali. അപ്പോ ഇത് വരും, നമുക്കറിയാം കലിയുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്ന് സിറ്റിസൺസിനെ, പ്രജകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശരിക്കുള്ള രാജാവില്ല. രാജാവെല്ലാം തന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന, സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കണം, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി നോക്കണം, പ്രജകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല. പ്രജകളെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് രാജാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികള് അവര് സൂഹിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ പ്രജകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ അധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത്. So Maharaja Parikshit wanted to punish the miscreants indulging in the symptoms of Kali and thus save the innocent citizen who were pure in habit by culture of religion. It is the duty of the king to give such protection. രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ വൈസസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ കടമയാണ്. രാജാവ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് 1/6 ഓഫ് ദ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഏതാണ് ഒരു മിനിസ്റ്ററായാലും ശരി, രാജാവിന് ശരി, ആരായാലും ശരി, ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ വെച്ചാൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡാണ്. അതിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് അതിന്റെ 1/6 ഓഫ് ദ കർമ്മ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ രാജാവ് തന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രജകൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മത്തിന്റെ 1/6. അതേപോലെ നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ അവർ കിട്ടും. പ്രജകൾ നല്ല രീതിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ രാജാവിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, 1/6. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കിങ് ടു ഗിവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മഹാരാജ പരീക്ഷിത് വാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് വെൻ ഹി പ്രിപ്പയർഡ് ഹിംസെൽഫ് ടു ഫൈറ്റ്. സോ അദ്ദേഹം ഈ കലിപുരുഷനെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്നാഹം, എല്ലാ ഏർപ്പാടും അവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അദ്ദേഹമുള്ള സമയത്ത് കലിപുരുഷന് എൻട്രി ഇല്ല എന്നാണ്. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഭരത് മഹാരാജാവും ഇവരെല്ലാം എന്താണ് സാധാരണ രാജാക്കന്മാരല്ല. ഇവരെല്ലാം ശരിക്കും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ പോലല്ല അവര്. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികള് അവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നു, അവരുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. കാരണം കലികാലത്തിന് പ്രഭാവം ഇതെല്ലാം നോർമലൈസ് ആയി അല്ലേ. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കും. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്രാമത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും
ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കില്ല, അതൊക്കെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വളരെ വളരെ ദുർലഭം. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ സൈറ്റ്. ഇന്നിപ്പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഈ 4 നിയമങ്ങളും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന എല്ലാം സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നോമായി ഇപ്പോ. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള രാജാവിന്റെ ഭരണം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഉള്ള വ്യത്യാസം. So Maharaja Parikshit was perfectly right when he prepared himself to fight. Okay, Hare Krishna. So Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyo Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Ananda Kodi Vaishnava ki jai. So Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Jai Go Premanande. Hari Hari Bo. Hare Krishna.